अद्यपूर्वोक्तयं गुणसकलविशेषणविशिष्टायां सुलग्मा शिवाभ्यां नमः। शिव शिव शम्भोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति श्री दत्तात्रेय सद्गुरु प्रीत्यर्थं प्रसाद सिद्ध्यर्थं चातुर्मास्य पुण्यकाले श्रीमद् अखंड परिपूर्ण सच्चिदानंद श्री दत्तात्रेय पादुका पूजा श्री गुरु पादुका पूजांच ब्राह्मण मुखेन करिष्ये। हर हर नमः पार्वतीपतये। तेन्नारुடைய शिवने पोट्री। श्री सिद्धि विनायक मूर्ति की, आदि गुरुनाथ स्वामी की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की। இந்த விசேஷமான சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இந்த ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம் அன்னதானம் மற்றும் ஸ்ரீ குருகாணிக்கு வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ மோகன்ராஜ் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ ராமசுவாமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீமதி சாந்தி சந்திரன் குடும்பத்தினர் அரமனைப்புதூர். ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமஹ. ஓம் மாதா பித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் समस्त 33 कोटि देवताभ्यो नमः. ओम गंगादि नद नदी तीर्थक्षेत्र देवताभ्यो नमो नमः. ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः. ओम आस्तु पुरुषाय नमो नमः. ओम गृहदेवी नमो नमः. ओम गोमात्रे नमो नमः. ओम स्थावर जंगमेभ्यो नमो नमः. ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. ओम सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शुभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतपराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने वार्षिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये मङ्गलकर श्री क्रोधीनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां शुभतिथौ शुक्रवासरयुक्तायाम् आर्द्रा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोगे शुभकरणे एवं कुणविशेषणविशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां त्रयोदश्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य विनायकादि सपरिवारसहितस्य आदिगुरु श्री प्रज्ञादक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत परमहंस परिव्राजकयुगवर्य श्री सद्गुरूणाम् अनुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं सद्गुरूणां संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनन्दसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां ते वासीनां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनाम् अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालयनिर्वाहकानाम् आश्रमे कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य दक्षिणामूर्ति सेवासमितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेमनिधि दानशीलानांच आदिगुरु सेवानिधि दानशीलानांच श्रीगुरु सेवानिधि दानशीलानांच श्री दत्तात्रेय पादुका पूजा उद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिक गोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य चंद्रशेखर शर्मणः मघा नक्षत्रे सिंह राशौ जातायाः राजलक्ष्मी नाम्याः नेद्रिव काशिप गोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य वैरीश्वर शर्मणः उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीन राशौ जातायाः गीतांजलि नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः मीरा नाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य वैद्यनाथ शर्मणः उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातायाः दीपांजलि नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य शिवसहस्र शर्मणः रोहिणी नक्षत्रे ऋषभ राशौ जातस्य मोहनराज नामधेयस्य उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीन राशौ जातायाः संकवी नाम्याः कृतिका नक्षत्रे ऋषभ राशौ जातस्य कार्तिक नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीन राशौ जातायाः चंद्रिका परशुरामन्नाम्याः आपभरणी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य लोकचंद्रन नामधेयस्य
नैद्रिपकाश्यपगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे सिंहरासोजातस्य रामस्वामी शर्मणाः सुभिष्ठानट्यमकररासो जातायाः उषानाम्याः पुषा नक्षत्रे कर्कटरासोजातस्य कृष्णशर्मणाः सदभिषण्यकुम्भरासो जातस्य रविशर्मणाः नैद्रिपकाश्यपगोत्रोद्भवस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासोजातस्य रामशर्मणाः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासो जातायाः सुब्बुलक्ष्मीनाम्याः शुभगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मासो जातायाः शान्तिचन्द्रनाम्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयभय आयुरारोग्यशुद्ध्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं वेदोक्तं दीर्घायोऽभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां बालकबालिकानां पदे पदे श्रवणमरणपूर्णाभ्याससकलविधशास्त्रविद्याप्राप्त्यर्थं तरुणतरुणीभूतानाम् उचित उन्नत उद्योगानन्तरमनोरजानुगत परस्पर अनुरागपरवधूनां मातापितृगुरुदेवता अनुग्रहेण उद्वाह विवाहप्राप्त्यर्थं दंपतीनां कुलाचार गृहाचार शुद्धा भक्तिपूर्वक महामंत्रजप ध्यान सुराराधनेन पंचायतन पूजन स्तोत्रार्चन पाराजनादि मनोभीष्टफलप्राप्त्यर्थं पूजा परश्चनयज्ञकृत्वादेशो वर्चः तेजः वर्चोवर्धन धर्मकर्म प्रवृत्तिप्राप्त्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गंगाजी नमः ओं यमुनाजी नमः ओं गोदावरी नमः ओं सरस्वती नमः ओं नर्मदाजी नमः ओं सिन्धवे नमः ओं कावेरी नमः ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठेरुद्दशमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदाः कुक्षोदसागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदोपथर्मणाङ्गेशिखिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्दुषि दत्तात्रेय पादुकापूजात्मं दुरितक्षेकारकाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयोर्महेन्द्रतनया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रसहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलं शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य ओं पाञ्चजन्याद्महे पवमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याद्महे पवमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याद्महे पवमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ओं पाञ्चजन्याय नमः ओं शङ्खराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि आत्मपूजा आत्मानगन्धपुष्पाक्षरैः अलङ्कृत्य विघ्नेश्वरपूजा गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनमस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिमावाहयामि श्रीमहागणपतेर्मा रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि श्रीमहागणपतेर्मा पादयोः पाद्यं समर्पयामि दिव्यगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि क्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकन्नगाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं शुक्लकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमो नमः नानाविधपरिमळ पत्रपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि दशद्रव्यसमायुक्तं सुगन्धं सुमनोहरमाघ्रे सर्वदेवानां धूपोजं प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि साज्यन्त्रपत्संयुक्तमह्निना योजितं मया गृहानमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं दीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो ब्रह्मपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमहागणपतये नमो नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि रक्षान् धारयामि जय अनयोः रजतपादकयोः ब्रह्मविष्णुशुभात्मकं श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुं ध्यायामि वेदवेदान्तशास्त्रज्ञं धर्मरक्षणनायकं चिद्भवानन्दशिष्यं तं परं सन्मार्गदर्शिनम् अपारकरुणापात्रं वेदपुरीनिवासिनम् आत्मविद्यागुरुं वन्दे ओंकारानन्दसद्गुरुम् अनयोः पादकयोः सद्गुरुं ध्यायामि दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकविषयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृद्यैः परिदत्सो गुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं द्रां ओं दत्तात्रेयाय नमः दीनबन्धवे नमः
दूर्वासेन्दुप्रपूर्वजाय नमः दूरीकृतप्रभक्तार्तये नमः दूर्वाप्रियसुपूजिताय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः। ओम ह्रींकार्यापादसम्पूज्य मृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमामि चित्तशुद्धये। ओम अकार उकार मकार नादाङ्कितनाम्ने नमः। ओम हंसस्सोऽहमित्यादिमन्त्रार्थनिरताय नमः। ओम श्री 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 ओङ्कारानन्द ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्योधोद महास्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि। ओम गद्रुद्राय प्रचेदसे मेढुष्टमाय गतव्यसे ओजे मशन्तमगं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। त्रिवर्णनिमितमर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आराधिकं प्रकुर्वेहं विधि विष्णुस्वरूपक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। दिव्यमंगल आज्यदीपं दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि। बृहत्सामक्षत्रपद्वृद्धवष्टिं द्रष्टुभौजशुभिदम् उग्रवीरं द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षां धारयामि। जय जय। नमस्कारः। जराधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवभाषविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। नेगोडिपदक्षमस्कारान् समर्पयामः। क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेय सद्गुरुः प्रीयतां श्री सद्गुरुः प्रीयतां। प्रार्थना। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्मங்களாக ஜென்ம ஜென்மாந்தரமாக செய்த நம்முடைய கர்மாவை எல்லாம் சஞ்சிதம் ஆக்காமை எல்லாம் விதாகினி எல்லாவற்றையும் நீக்கி எதனால் நீக்கினாள் என்றால் ஆத்ம ஞானத்தை தந்ததன் மூலமாக எனக்கு அதையெல்லாம் போக்குவித்தார் சொல்கிறார். அநேக ஜென்ம சம்பிராப்த கர்மபந்த விதாகினே ஆத்ம ஞான பிரதானேன ஆத்ம ஞானத்தை எனக்கு கொடுத்ததுனால நான் இன்றைக்கி அதையெல்லாம் நீங்கி ஆனந்தமாக இருக்கேன்னு சொல்கிறார். ஒரு தாய்மன்னர் பாடல்களில் சம்ஸ்கிருத மொழியினுடைய உச்சகட்டமாக இருக்கிற ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்குது. அது கருணாகர கடவுள் என்ற தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய முதல் பாடல். இதில் அங்கங்கே தமிழை இணைப்பு மொழியாக உபயோகப்படுத்தியிருக்கார். மீது நிறைய சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் முழுவதுமாக எங்கும் நிறைந்த அந்த பரம்பொருளினுடைய மெய்ப்பொருளினுடைய லட்சணங்களை சொல்லும் விதமாக அமைஞ்சிருக்கு. கைவல்ய நவநீதத்திலும் சந்தேகம் தெளிதல் படலத்தில் நேர்முகமாக எதிர்மறையாகவும் இரண்டு பாடல்களில் அழகாக ஆத்ம ஞான அதாவது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணங்களை சொல்லியிருப்பார். அதே போல் இங்கே அமைஞ்சிருக்கு. அந்த பாடலை பார்ப்போம். நிர்குண நிராமய நிரஞ்சன நிராளம்ப நிர்விஷய கைவல்யமாம் நிஷ்கல சஞ்சலரகித நிர்வச்சன நிர்த்தொந்த நித்த முக்த தற்பர விஸ்வாதீத வியோம பரிபூரண சதானந்த ஞான பகவ சம்பு சிவ சங்கர சர்வேச என்று நான் சர்வ காலமும் நினைவனோ அற்புத அகோச்சர நிவர்த்தி பெறும் அன்பருக்கு ஆனந்த பூர்த்தியான அத்வைத நிச்சய ஸ்வரூப சாட்சாத்கார அனுபூதி அனுசூதமும் கற்பனையறக்கான முக்கனுடன் வடநீழல் கண்ணோடு இருந்த குருவே கருதறிய சிற்சபையில் ஆனந்த நிறுத்தமிடு கருணாகர கடவுளே. அறிவை தருவதற்காக மூன்று கண்கள் என்றால் அறிவு கண்,
அறிவை தரும் கடவுளாக வடநிழல் கல்லாளின் மரத்தில் வட்டவிருட்சத்தின் நிழலில் இருக்கின்ற குருநாதர் என்று தட்சிணாமூர்த்தியை தான் இங்கே சொல்கிறார். அந்த தட்சிணாமூர்த்தி என்னோட குருவும் வேறு இல்லை. அவர் கோயிலில் சிலாரூபமாக இருக்கார். நீங்கள் பேசுகின்ற குருவாக இருந்து எங்களுக்கு அருள் ஆசிகளை அனுகிரகத்தை சாஸ்திர ஞானத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். உருவத்தில் வேறு சொன்னாலும் கூட தத்துவ திருஷ்டியில் நீங்களும் தட்சிணாமூர்த்தியும் ஒன்று தான். தத்துவ திருஷ்டியில் ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்தி பேத விபாகினே வியோமவத் வியாப்த தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நமக சொல்கிறோம் பாருங்கள். அதுதான் இந்த அர்த்தம். இந்த கடவுளுடைய லட்சணங்கள் சொல்லும்போது நிர்குணன், அவன் குணங்கள் அற்றவன் அல்லது குணாதீதன். நிராமய, இந்த விளக்கத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். குறைவற்ற, நிராமயன்னு சொல்லி சொன்னால் குறைவற்ற. நிரஞ்சனன் என்றால் களங்கமற்ற, அஞ்சனம் களங்கம், நிரஞ்சனம் என்றால் களங்கமற்ற. நிராலம்பன் சொல்லி சொன்னால் பற்றுக்கோடு இல்லாதவன். பற்றற்றான் பற்றினை பற்றுக சொல்கிறார் பாருங்கள், பற்றுக்கோடு இல்லாதவன். நிர்விஷயன், எந்த புலன்களுக்கும் விஷயமாக புலனாகாதவன். இங்கே கண்ணுக்கு புலனாகாது அப்படி சொல்லி போட்டுடுறார். கைவல்யன்னு சொல்லி சொன்னால் மோட்சஸ்வரூபம். ஆத்மா இருக்கே அது எப்போ மோட்சஸ்வரூபமாக தான் இருக்குது. நமக்கு அதை விளங்க வைக்கிறார். இப்போ நாம் சொல்லுவோம் நமக்கு ஆத்மா நம்ம தெரிஞ்ச பிற்பாடு தான் நம்ம ஆத்மாவா, அதுக்கு முன்னே நம்ம ஆத்மா தானா? அதுக்கு முன்னே நம்ம ஆத்மா தான். சாஸ்திரம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துது, அவ்வளோதான். என்னை நான் ஆத்மான்னு தெரியாத பொழுது நான் ஆத்மா தானே? இல்லை, அப்போ ஆத்மா இல்லை. இப்போ சொன்ன அந்த நிமிஷத்துலேருந்து ஆத்மாவாயிட்டேன்னா அப்படி இல்லை. ஆக கைவல்யம் மோட்ச வடிவு, நிஷ்கலம் வடிவமற்றவன், அசங்கன் எதனோடும் சேராதவன், சஞ்சலரகித சஞ்சலம் இல்லாதவன் அல்லது அசைவற்றவன் அப்படி சொல்கிறார். நிர்வச்சன, சொல்லால் விளக்க முடியாதவன். ஆனாலும் ஒன்று இருக்குது, சொல்லால் விளக்க முடியாதவன் என்பதை சொல்லால் தானே விளக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இருந்தாலும் சொல்லுக்கு அடங்காத சுகப்பொருள் அவன் சொல்கிறார். அடுத்து நிர்வச்சன, அதை சொல்லால் அடக்க முடியாதவன். நிர்த்வந்தன், இரண்டற்றவன், தொந்தமற்றவன், இருமைகள் அற்றவன். நித்தன், எப்பொழுதும் உள்ளவன், நித்தியமானவன். அடுத்து முக்தன், எதிலும் கட்டுண்ணாதவன், என்றும் முக்தஸ்வரூபந்தான், எதிலும் கட்டுப்படாதவன், தன்னை கட்டி வைத்து கொள்ளாதவன். நாம் எதில் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம்? நம்முடைய எண்ணங்கள்லேயே நம்ம கட்டுண்டு இருக்கின்றோம். எண்ண வடிவத்திலே எண்ணங்களாலே நம்ம கட்டுப்பட்டு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்புறம் தற்பரன், தன்னில் தானாக இருப்பவன். ஆமாம், தன்னில் தானாக இருப்பவன், தானாகவே மட்டும் இருப்பவன். விஸ்வாதீதன், உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டன். உலகமெல்லாம் அவனுடைய உருவமாக இருந்தாலும் இதை கடந்தும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படி சொல்கிறார். வியோம, அறிவு பெருவெளி சொல்கிறார். பேரறிவாக இருப்பவன். பரிபூரன், முற்றிலுமாக நிறைந்திருப்பவன், முழு நிறைவானவன், குறைவே இல்லாதவன், அதான் பரிபூரணன். சதானந்த, சதானந்த என்றால் எப்பொழுதும் இன்புற்ற இன்பமாகவே இருப்பவன், எப்பொழுதும் நித்திய ஆனந்த ஸ்வரூபம், கொஞ்சம் கூட குறைவில்லை, ஆனந்தத்துக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாதவன், நித்திய ஆனந்த ஸ்வரூபம். பகவ சொன்னால் தெய்வீக தன்மைகள் அனைத்தும் உடையவன். நம்ம பகவத்கீதைக்கு பார்க்கும்போது பகவான் என்ற சொல்லுக்கு 6 அர்த்தம்லாம் பார்த்துருப்போம். இங்கே ரொம்ப அழகாக சொல்கிற, தெய்வீக தன்மைகள் அனைத்தும் உடையவன். சர்வேச சொன்னால் அனைத்து தேவதைகள் அனைத்துக்கும் ஈஸ்வரனாக ஆளுபவனாக, அனைத்தையும் ஆளுபவன். ஈஸ்வரன் சொன்னால் ஆளுபவன், அனைத்தையும் ஆளுபவன். இதெல்லாம் இறை தத்துவத்துக்கு உபனிஷதங்கள், வேதம், பகவத்கீதையெல்லாம் சொல்லுகின்ற லட்சணங்களை இங்கே அழகாக சொல்கிறார். இது தனியாக இவர் எங்கேயோ இருந்து எடுத்து சொல்கிறாரெலாம் இல்லை. வடிவத்தோடு கூடிய இறைவனாக நாம் வழிபட்டாலும் அந்த வடிவத்தை கடந்தவனாகவும் அதே பரம்பொருள் இருக்கின்றது என்ற அறிவை நமக்கு சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கின்றது. வடிவத்துக்குள்ளே அவர் தான் இருக்கார், ஆனால் அவர் உண்மையில் எங்கும் நிறைந்தவராக இருக்கின்றார். இந்த அறிவு தான் ஒவ்வொரு ஆன்மீக சாதகர்களும் நிறைவாக பெற வேண்டிய ஒரு அறிவு, தெளிவு. அதை தான் இங்கே சொல்கிறார். அடுத்து பாருங்கள், சம்பு சொன்னால் அன்புன்னு சொல்லிடுறார். அன்பே வடிவானவன், அன்பை பெருக்கி எனது ஆருயிரை காக்க வந்த
இன்பப் பெருக்கே இறையே பராபரமே சொல்கிறார். அன்பு வடிவானவர், அன்பே சிவம் என்பார் சொல்கிறாங்க பாருங்க. சிவமும் அன்பும் வேறு வேறு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அர்த்தம் சிவம் சொன்னால் மங்களகரமான. சிவம் என்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தமே மங்களம் சொல்லி அர்த்தம். நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சிவனை கும்பிட்டா நமக்கு அதெல்லாம் வராது இதெல்லாம் வராது, அப்படிலாம் இல்லை. சிவம் சொன்னால் மங்களம் சொல்லி அர்த்தம். எல்லா நன்மைகளையும் நமக்கு வழங்குபவன். சங்கரன் சொன்னால் நன்மை செய்பவன், தன்னை நாடி அனைவருக்கும் நன்மையையே செய்பவன். இன்னொருத்தர் சொல்லிடுறார் நாடாதவர்களுக்கு அது செய்யாதவன் சொல்லிடுறார். அப்போ தப்பு செய்கிறவன் அர்த்தம் இல்லை. அல்லது தன்னை வணங்காதவர்களுக்கு அவர் ஏதோ அனுகிரகம் பண்ணாதவர், அப்படி இல்லை. நாடினவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறார், அவ்வளோதான் அங்கே அர்த்தம். ஆக சங்கர நன்மை செய்பவன். சர்வேஷா என்றால் இங்கே இறைவான்னு சொல்லி போட்டு விட்றார், கடவுளேன்னு சொல்கிறார். அற்புத வியப்புக்குரியவன். அகோச்சர புலன்களுக்கு எட்டாதவன். நிவிற்த்தி என்றால் துறவு நெறி சொல்கிறார். பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி சொல்லும். பிரவிற்த்தி என்பது இல்லற வாழ்க்கை, நிவிற்த்தி என்றால் துறவு வாழ்க்கை, அப்படி ஒரு அர்த்தத்தை போட்டு விட்றார். அது சரியான அர்த்தம்தான். அடுத்து அத்வைத நிச்சய, இரண்டற்ற என்ற கொள்கையில் உறுதிப்பாடுடைய. இருக்கிறது ஒன்று தான், ஆமாம், இருப்பது ஒன்றில் இரண்டில்லை ஒன்றென்னவே வந்த குருவே சொல்கிறார் பாருங்கள். இருக்கிறது ஒன்று தான், அதுதான் இத்தனையாக வெளிப்பட்டு தோன்றி கொண்டிருக்கின்றது. அந்த கருத்தில் உறுதிப்பாடுடைய, நிச்சயமான சாட்சாத்காரம். ஆமாம், சாட்சாத்கார அனுபூதி, பிரத்யட்ச அனுபவம். அனுசூதமும் பிரியாது இணைந்திருப்பதும். கற்பனையற சொல்லி சொன்னால் மன விகாரமின்றி. கற்பனை சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு கற்பனை அப்படிலாம் இல்லை, மனதுடைய விகாரம் இல்லை, அதுதான் உண்மையும் கூட. வடநிழல் கண்ணோடு இருந்த குருவே, கல்லால மரநிழல் சிற்சபையில் சிற்றம்பலத்தில் நடனம் இடுகின்ற கருணாகர கடவுளே என்றால் அருள் சுரக்கும் பெரிய பொருளேன்னு சொல்கிறார். கருணாகர கடவுளே ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். கருதறிய சிற்சபையில் ஆனந்த நிறுத்தமிடும் கருணாகர கடவுளே. யாரும் எண்ணி பார்ப்பதற்கரிய என்னுடைய கருத்திற்குள் கருத்துனில் கருத்தாய் சொல்கிறார் பாருங்கள். அதுபோல் அங்கிருந்து ஆனந்தமான நடனத்தை புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய கருணை கடலாக விளங்கக்கூடிய பெரிய பொருளை என்று இந்த தலைப்பை முடிக்கிறார். இந்த பதிகத்திலேயும் கூட நிறைய தத்துவ ரீதியான அர்த்தங்களை நிறைய சொல்லி கொண்டு வருவார். வாய்ப்பு இருக்கும்பொழுது நம்ம அதை பார்ப்போம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமானமாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலரவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மத அதீதமான அருள்மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேன் இவ்வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருளடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரியோ. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகாபூஜி சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம் அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கையை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ மோகன்ராஜ் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ ராமசுவாமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீமதி சாந்தி சந்திரன் குடும்பத்தினர் அரண்மனைப்புதூர். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் விதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः.
ஓ